2018년 소니의 위대한 야심으로 시작된 베놈. 극강의 비주얼만큼은 잘 살려왔으나 너무 아쉬운 영화의 완성도, 그리고 세계관은 혼란스러운 설정으로 가득했는데 Tell me again about your purple alien that loves stones. Because I tell you what, man, aliens, they do not love stone. 그럼에도 이악 물고 달려온 그놈의 마지막 이야기, 베놈 라스트 댄스가 10월 개봉을 앞두고 있습니다. The symbiotes didn't come here by accident. 오늘은 작품을 보기 전 세계관의 정보들과 이번 영화에 대해 총정리해보려고 합니다. Eddie, the time has come. 모든 사건은 한 우주선의 추락으로 시작되는데, 이는 제약회사 라이프 파운데이션의 프로젝트로 Space exploration is crucial in our quest to cure everything that ails us here on Earth. 우주에서 질병의 답을 찾아내겠다던 대표 칼트는 지구에 신비오트라는 생명체를 가져온 것이었습니다. My God. 이때 I don't know, how does it go about, say, testing pharmaceuticals? 그에게 태클을 거는 남자, Your entire empire is kind of built on dead bodies. Eddie. 기자 에디 브룩이 나타났는데, The most vulnerable of us to volunteer for tests that more often than not end up killing people. 그는 칼튼을 의심하고 있었고 그의 의혹은 There's no need to be frightened, Isaac. Open it. 완벽히 적중했고 사실 우주선의 추락사고도 신비오트의 난동 때문이었던 것. 하지만 Have a nice life. 거대 기업의 대표를 건드린 결과는 You're fired, Eddie. 보복성 해고, Have a nice life. 심지어 You are pathologically self-absorbed. 에디의 정보 출처였던 변호사 여자친구 앤까지 해고되며 What you did got me fired. You used me. 일과 사랑 모든 것을 잃어버리는데, 하지만 이대로 물러설 수 없었던 에디. 직접 라이프사에 잠입했는데 I don't know how. 실험당하던 노숙자를 구하려던 그때 신비오트가 달라붙으며 베놈과 만나게 된 것입니다. You're not even here, are you? I'm just seeing things, just not real. You're in my head. Because you're just a parasite. Parasite? 심지어 그는 Are you seeing this? He's achieved symbiosis. 누구도 해내지 못했던 신비오트와의 공생을 성공했는데, 그런데 원래 지구에 도착한 신비오트는 총 4마리인데 나머지 셋은 어떻게 되었느냐? 첫 번째는 에디가 잠입했을 때 이미 숙주와 함께 사망했고, 두 번째는 You were our best. Open it. 내부 고발자를 처단하는 데 사용되었고, Where were you when it left Dr. Skirt's body? 마찬가지로 둘 다 죽은 것. 그리고 마지막 남은 신비오트는 우주선 추락 당시 현장에서 자취를 감췄던 신비오트 라이엇으로 Are you lost? 놈들이 지구로 온 본래의 목적, Millions more. They will follow wherever I lead. 즉 수백만 신비오트의 지구 침공을 실행하기 위해 I can take care of that. 칼튼을 선택한 것. 그렇다면 이놈은 왜 라이엇을 도왔느냐? We brought the planet to the brink of extinction. We're parasites. You're a good example. 자신만의 논리로 인류 정화를 목적으로 한 것이었고, Oh, fuck it. Well, let's go save the planet. 그렇게 신비오트들을 부르려는 라이엇과 지구를 지키려는 베놈의 전투가 벌어지게 되는데, We won't let you destroy this world. Can't die. 그럼 베놈은 신비오트인데 왜 지구를 지키느냐? On my planet, I am kind of a loser, like you. But here, we could be more. 사실 이 녀석은 종족 안에서 일종의 하남자였던 것으로 때문에 자신이 떵떵거리며 살 수 있는 지구를 지키는 게 낫다고 판단. 좀 더 정확히는 You did, Eddie. 에디가 마음에 들었기 때문이었습니다. 그렇게 베놈의 변절에서 시작된 두 신비오트의 격돌. 라이엇이 탑승한 우주선을 Traitor.
Have a nice life. 반갈죽해버리며 신비오트의 약점인 불로 놈을 처치했고, 그렇게 지구의 유일한 신비오트가 된 베놈은 Now. Bad guy, right? Yep. 나쁜 놈들만 골라먹는 안티히어로로 We are Venom. 살아갑니다. 2018년 개봉한 베놈은 1억 달러라는 제작비로 8배가 넘는 8억 5천만 달러의 대박 흥행을 거둔 영화로 준수한 관객 반응에 비해 평단은 혹평으로 가득했고, 부족한 개연성, 엉성한 스토리, 결정적으로 청불 등급을 적극 피하기 위해 가볍고 띨빵해진 베놈의 캐릭터성과 연출 등으로 약간의 아쉬움을 남긴 영화였는데, 하지만 이 편에서 무려 마블 코믹스 때부터 살벌한 비주얼로 유명한 카니지의 등장을 알리며 큰 기대감을 불러왔는데, Let there be carnage. 사실 카니지의 떡밥은 1편의 쿠키 영상에 처음으로 등장했었고, When I get out of here, and I will, there's gonna be carnage. 이놈은 연쇄살인범 캐서디로 이 둘은 수감자와 기자라는 관계로 만났던 것이었는데, Dada's patterns of arterial spray. 그럼 갇혀있는 이놈이 어떻게 신비오트를 획득했느냐? I'll give you my life What? story. 그는 연쇄살인범의 고백이라는 컨셉으로 에디와 몇 차례 접견을 하게 되는데, Look, What are you doing? your job for you. 에디의 우연한 활약으로 범행 증거가 확보되며 Would you say your friendship with Cletus Cassidy is what allowed you to solve this decades-old mystery? 놈의 사형이 확정되어 버렸고, 이에 분노한 캐서디는 No wonder Daddy could never look at you again after you killed his wife, your mother, just by being born. You son of a bitch! 헤드립을 날리다가 베놈의 공격을 받게 되는데, 이 과정에서 에디의 신비오트를 일부 먹은 것이었고, 이후 그의 사형이 집행되자 Wicked! This way comes! 죽음에 저항하려는 캐서디의 신비오트가 각성하게 되며 순식간에 교도소를 초토화해버리고 사라집니다. Hi, baby. 이후 놈이 교도소를 탈옥하자마자 간 곳은 정신병동 감옥, Carnage. 바로 그의 연인 음파를 발산하는 뮤턴트 슈리크를 구하기 위해서였고, 그렇게 자유의 몸이 된 그들은 결혼식을 올리려 했는데, 슈리크의 한쪽 눈을 멀게 한 형사 멀리건, 에디의 전 여친 앤까지 납치되어 있었고, Where is she? There you are. 마지막 하게 베놈까지 등장하며 전투가 시작됩니다. 그런데 Baby, that's too much. You gotta stop him. 놈은 숙주인 캐서디까지 거스르기 시작했고, 이들의 갈등 끝에 슈리크는 있는 힘껏 음파를 발사하며 그대로 사망. 앤의 도움으로 무사히 착륙한 에디와 베놈은 분리된 카니지도 He did not taste good. 그리고 I wanted your friendship. Fuck this guy. 캐서디도 먹어버렸고, 이 편의 행보 속에서 에디는 경찰들에게 베놈을 들켜버렸기에 끝없는 도주를 시작하게 됩니다. Thank you for bringing me here. Hey, you're welcome, buddy. 이후 에디와 베놈은 떠돌기 시작하는데, 한가로이 TV를 보던 그들은 What's happening? 시공간의 뒤틀림을 겪었고, What is this? 그렇게 Peter Parker, aka
MCU의 세계로 빨려 들어온 것. There was a billionaire. He had a tin suit and he could fly, right? 신비오트 이상으로 이상한 일들이 벌어지는 이 세계관은 And there was a really angry green man. Hulk. Hulk. 상상 이상이었는데 그때 Sir, you have to pay the bill. What is happening? No! No, we just got here! No, not again! 또다시 시공간에 뒤틀렸고 We are paying the bill, no tips, nothing. 이곳에 신비오트 한 방울을 남긴 채 돌아갑니다. 까지가 지금까지의 베놈의 여정이었는데 어느새 첫 영화로부터 6년이라는 시간이 흘러 드디어 소니 스파이더맨 유니버스의 5번째 영화이자 베놈 3부작의 마지막 작품 베놈 라스트 댄스가 10월 25일 개봉을 앞두고 있습니다. Everything will end. 그런데 이번 영화가 무수히 많은 신비오트들이 지구로 찾아온다는 점, 베놈과 에디의 마지막 여정이 될 수도 있다는 것을 잔뜩 암시하지만 개인적으로 가장 놀랐던 것은 바로 신비오트들의 창조주이자 그들의 신인 널이 등장한다는 것이었습니다. What's his name then? No! We have something he needs. 우리는 널의 흔적을 토르 러브 앤 썬더에서도 본 적이 있는데 We just vanquished the holder of the Necro Sword. 이 당시 신을 향한 고르의 분노를 느낀 기이한 칼 네크로소드가 You are no god. 원래 주인이었던 이 검은 녀석을 떠나 고르의 소유가 되었고 All gods will die. 이는 원작의 장면을 거의 그대로 차용한 것으로 약간 다른 점은 배경에 쓰러져 있는 검은 존재가 널이었다는 것입니다. 그럼 도대체 이놈이 누구길래 신비오트를 창조하기까지 했느냐? 그의 이야기는 세상에 빛조차 없던 시절로 돌아갑니다. 조용히 자고 있던 그를 깨운 것은 갑자기 탄생한 셀레스티얼들로 그들은 빛, 은하, 중력 등을 창조하며 우주를 가득 채우기 시작했는데 텅 빈 우주가 자신의 것이었던 널의 입장에선 이들의 행동은 침략처럼 느껴졌고 이에 검은 칼을 만들고 셀레스티얼 한 명의 머리를 날려버립니다. 그리고 이렇게 잘린 셀레스티얼의 머릿속에서 자신의 일부와 셀레스티얼 속의 불을 활용해 네크로소드가 탄생한 것인데 널은 이 칼이 최초의 신비오트라는 점을 밝히기도 하고 이것이 제작되는 과정에서 사용된 불 그리고 망치로 두드리며 완성되는 과정에서 들리는 소음은 최초의 신비오트 탄생 과정에서 그들이 경험한 것으로 놈들의 본능적인 공포로 자리 잡게 된 것입니다. 어쨌든 이렇게 탄생한 칼로 다양한 생명체들을 죽이고 다니기 시작했는데 하지만 싸우던 중 널의 안면에 창이 박히며 그는 움직일 수 없는 상황이 되었고 이때 그의 네크로소드를 가져간 인물이 고르였던 것. 그렇게 무방비 상태로 시간은 어느덧 100년이 넘게 흘렀고 갑자기 널은 새로운 갈망과 함께 깨어나는데 그 갈망이란 하등한 종족에게 나의 어둠을 연결시키면 그들을 조종하고 또 그들을 통해 세상을 보고 경험할 수 있다는 것으로 이것이 사실상 신비오트의 진정한 시작이었습니다. 그렇게 탄생한 신비오트들은 널의 명령에 따라 세상을 파괴하기 시작했고 널은 신비오트 생명체들의 중심, 즉 그들의 하이브 마인드가 된 것인데 이는 영화에서도 언급된 적이 있습니다. 80 billion light years of hive knowledge across universes would explode your tiny little brain. 하지만 이제 막을 자가 없어 보였던 널의 신비오트 군단은 토르를 만나게 되었고 그의 천둥에 한 마리의 신비오트가 공격당하자 갑자기 널의 하이브마인드 연결이 끊겨버렸고 그렇게 주인을 잃은 신비오트들은 새로운 숙주들에게 붙어버린 것인데 문제는 이 과정에서 숙주들의 착한 마음이 신비오트들에게 공통적으로 생성되었다는 것으로 이런 변화는 그들이 창조주인 널을 적으로 인식하는 계기가 되었고 그렇게 그는 자신의 창조물들이 만든 감옥 클린타르에 갇혀있다는 게 코믹스 속 이야기입니다. 참고로 해당 코믹스에서 갇혀있는 널을 깨우는 존재는 우리가 보통 흑인 스파이더맨으로 알고 있는 마일즈 모랄레스 때문인데 그는 신비오트 용의 몸속으로 들어가 그의 능력 중 하나인 전기 충격을 세게 가했고 이 과정에서 용은 쓰러졌으나 그 속에 있던 널의 일부가 깨어나버리는 상황이 벌어지는데 즉 널이 천둥이나 전기의 영향을 받았을 때 이런 사건들이 벌어지기 때문에 이번 영화에서 코믹스의 내용을 어떻게 차용할지가 기대되는 부분이고 이 외에도 지난 영화에서 카니지 신비오트의 영향으로 새로운 숙주가 된 멀리건 형사가 톡신이라는 새로운 신비오트로 등장 예정이라는 점 그리고 사실상 베놈의 자식이 카니지의 자식이 톡신이기 때문에 베놈은 아마 이번엔 손자를 보게 될 것 같습니다. Death to you, father. Shut. 이 외에도 닥터 스트레인지에서 모르도로 등장했던 추이텔 에지오프, 어메이징 스파이더맨에서 리자드로 등장했던 리스 이판 등
반가운 얼굴들이 미공개 배역으로 등장 예정이고, 또 흥미로운 등장인물은 스파이더맨 노웨이 홈에서 에디와 베놈에게 MCU 세계관을 총정리해주던 바텐더도 예고편에 등장했다는 것으로. 도대체 소니와 마블 시네마틱 유니버스의 연계는 어떻게 되어가고 있는 것인지에 대한 힌트도 이번 작품에서 던져주지 않을까 싶습니다. 종합적으로 베놈의 마지막 영화가 될 베놈 라스트 댄스이긴 하지만 이것이 꼭 죽음을 의미하는 것일지, 죽음이 아니라면 이후에 모두가 기대하던 스파이더맨과의 직접적인 만남은 가능할지, 또 MCU 세계에 남겨두고 온 신비오트 한 방울의 행적도 밝혀질지 등 이번 영화는 여러 의미로 많은 궁금증을 해소할 수 있는 영화가 될 것 같습니다. 개봉은 현재 10월로만 알려져 있는데 한 달 정도만 남았기에 혹시 흥미로운 추가 정보가 있다면 영상으로 찾아뵙겠습니다. We've come a long way, you and me. But we are 오늘의 영상도 재밌거나 정보가 도움이 되셨다면 추천과 댓글 그리고 구독도 부탁드립니다. 감사합니다. 지금까지 삐맨이었습니다. Eddie, I'm with you to the end.